నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ హరిత. సోలార్ పై ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది. సోలార్ పెట్టించుకోవడం వల్ల కరెంటు బిల్లును చాలా మట్టుకు తగ్గించుకోవచ్చు. అది రెసిడెన్షియల్ అయినా కమర్షియల్ అయినా. సో నెంబర్ 1 రూఫ్ టాప్ సోలార్ కంపెనీ ఏదని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయగా నాకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో కనిపించింది ఫ్రయర్ ఎనర్జీ. సో అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అసలు వీళ్ళ సర్వీసెస్ ఏంటి తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు ఈ కంపెనీ గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్తాను. 2014లో సౌరభ్ అండ్ రాధికా చౌదరి ఇద్దరు ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు. 10 ఏళ్లుగా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంపెనీ రన్ అవుతుంది. వీళ్ళకి మొబైల్ యాప్ సర్వీస్ ద్వారా కూడా వాళ్ళ సర్వీసెస్ అందిస్తారు. ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం, ఇంకా చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాం. పదండి. 2014లో కేవలం 10 లక్షలతో ఫ్రయర్ ఎనర్జీ కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు. ఈరోజు కంపెనీ టర్నోవర్ 100 కోట్ల పైమాటే. సో ఈ 10 సంవత్సరాల్లో చాలా కష్టపడ్డారు ఫౌండర్స్ రాధికా చౌదరి గారు అండ్ సౌరభ్ గారు. హాయ్ సౌరభ్ గారు, హాయ్ రాధికా చౌదరి గారు. 10 years బ్యాక్ 10 lakhsతో కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు. ఈరోజు కంపెనీ టర్నోవర్ 100 crores, అంతేనా? ఈ 10 yearsలో మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొన్నారు? అదేవిధంగా మీ సక్సెస్ కారణం ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? In terms of challenges, I think there were a lot of challenges that we faced along the way. One was building trust with our customers. We were a small company. We had to earn the trust of our clients. Second, as we scaled up, finding the right sets of people to work with, building the team out. When we started 10 years ago, there were 4 people in the company. Today, there are about 400 people in the company. So building that team out over time took a lot of effort. And also the third thing was, along the way, we had a couple of changes in our business model. We always wanted to target the residential customers and MSME customers, but the market was not ready. So we also tried a few different things along the way. So there were a few pivots in our business model, and then we finally came back to this in 2021. So those were some of the challenges that we faced. I think the final one which everyone faced was COVID. Right, that was another challenging time, and we had to make a few rapid changes along the way. So those, I would say, were the main challenges that we faced as we scaled up over the last decade. Your second question was, reasons for our success. Yes. Right. I think for us, the reasons were, I would say 2-3 main things. One, we were very clear about what we wanted to do. Right. We wanted to provide solar solutions to homeowners and small businesses. That is what we wanted to do. Both of us had experience in the sector, and we felt very passionately about it. So this is something that came from interest. So that is the only reason why we were able to stick to it over a 10-year period. Otherwise, it becomes very hard. And I think the third thing was, we were constantly willing to learn and adapt along the way, right? So I think if you're willing to do those things, the hard work is, anyone has to put in the hard work, but learning and adapting, being passionate about what you want to do and being clear in your goals that these are the 2 things I'm going to do, and I'm going to do those better than pretty much anybody else can. I think those were probably our 3 main reasons for success. 10 years బ్యాక్ సోలార్ ఎనర్జీ గురించి అంతగా అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు చాలా పెరిగింది. 10 years బ్యాకే మీరు అనుకున్నారా మీరు సక్సెస్ అవుతారని? No. We were not, nobody can say that for sure, right? I think when we started off, we wanted to do something unique. We knew what was the gap in the market that we wanted to address. I think over the course of the years, it has worked out. I think a lot of other companies have also started, but unfortunately, they were not able to stay the course. So I would say, have we been successful? Sure. But we've also been very fortunate. సోలార్ సెక్టార్ పై మీకు ఎక్స్పీరియన్స్తోనే దీంట్లోకి వచ్చారా? అవును. అంటే పూర్తి అవగాహనతో వచ్చారు. మీ కో ఫౌండర్ రాధికా చౌదరి గురించి ఏం చెప్తారు? I would say 2-3 things, right? So one is she's the perfect partner for me. All of the skills that I have and all of the gaps that I have, right? All the things that I'm not good at, she is exceptional at. So that way it works out very well. And both of us are we are aligned. We have the same sets of goals. So that makes life easier. I know that I can ask her anything. I trust her advice. Having a co-founder, is like having 2 engines. It's better than having 1 engine, right? 2 eyes కంపెనీకి, అంతేనా? Correct. ఓకే, నేను రాధిక గారితో కూడా మాట్లాడతాను. Sure. రాధిక గారు, మీ 10 years జర్నీ గురించి ఏం చెప్తారు? అడ్వెంచరస్, స్ట్రెస్ఫుల్, రివార్డింగ్. ఐ థింక్ అన్నీ కలిపే ఉన్నాయి. సౌరభ్ చెప్పినట్లు 4-member టీమ్, 10 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్తో 10 ఏళ్ళు చాలా కష్టపడ్డందుకు ఈరోజు ఈ స్టేట్లో ఉన్నాము. ఇప్పుడు వాతావరణం మీరు అన్నట్టు అందరికీ అవేర్నెస్ పెరిగింది కాబట్టి కూడా
అందరు కనిపిస్తుంది ఈరోజు అందరు అనుకుంటారు మేము సక్సెస్ఫుల్ అని, కానీ ఆ 10 years జర్నీ అనేది ఎవరికి కనిపించదు. అందరికీ కనిపించేది ఇప్పుడు సోలార్ అందరు మాట్లాడుతున్నారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అనౌన్స్ చేశారు. బట్ 10 years ఎఫర్ట్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు ఇట్ టు బీ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ రైట్ టైమ్ అండ్ ఫర్ ద సక్సెస్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. అండ్ ఇది ఇంకో స్టార్టింగే, ఇంకా చాలా ఉంది ముందు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది సోలార్ ఎక్స్పాన్షన్ చాలా కొద్దిగానే జరిగింది ఇండియాలో, అండ్ పొటెన్షియల్ చాలా ఉంది. కాబట్టి మేము కూడా అదే గ్రోత్ ప్లాన్స్లో ఉన్నాం. మన ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్లో మీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా? మేము ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి స్టేట్లో ఉన్నాయి. మాకు 10 ఏళ్ళుగా మేము పెడుతున్నాము. గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాము, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేసాము. ఇప్పుడు గత 2 సంవత్సరాలుగా మేము ఫోకస్డ్గా చేస్తున్నది ఏపీ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, కేరళ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఇక్కడ యాక్టివ్గా మేము సోలార్ సిస్టమ్స్ పెడుతున్నాము స్మాల్ హౌసెస్ అండ్ స్మాల్ బిజినెసెస్కి. మెయిన్లీ ద ఫోకస్ ఇస్ హోమ్స్ అండ్ బిజినెసెస్. రూఫ్ టాప్ సోలార్ సిస్టంలో నెంబర్ 1లో ఫ్రయర్ ఎనర్జీ ఉంది. సో మీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఇంకా ఏం చేయబోతున్నారు? నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఒకటి ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ పాయింట్. మేము పివట్ చేసి బిజినెస్ రీటైల్ మార్కెట్కి రావడం, హోమ్స్ అండ్ బిజినెసెస్కి అందిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దీంట్లో ఇంకా లీడర్స్ కావాలి. అంటే సోలార్ అనుకున్న వాళ్ళు ఫ్రేయర్ గురించి ఫస్ట్ అనుకోవాలి, అంటే ఆ బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టార్గెట్. హౌస్ హోల్డ్స్ది కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ కూడా మేము చూస్తూ ఉంటాము, దాంట్లో నుంచి మాకు చాలా డేటా వస్తుంది. సో ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ విల్ బి టు ఆఫర్ మోర్ సర్వీసెస్ టు ద సేమ్ కస్టమర్స్ ఆర్ న్యూ కస్టమర్స్. అది మేము బ్రాడర్ చేస్తున్నాం సర్వీసెస్. కరెంటు బిల్లులు కట్టలేక మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ చాలామంది సతమతం అవుతున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కామన్ పీపుల్, మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కు అందుబాటులో ఈ సోలార్ బడ్జెట్ అనేది ఉందా? ఇప్పుడు చేసినట్టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేసిన ప్రకారం 2 విధాలు. ఒకటేమో సుమారుగా సబ్సిడీ అనేది వస్తుంది అప్ టు 40%. సో 2 kilowatt 3 kilowatt సిస్టమ్కి, మిగతాది ఫైనాన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఏం క్యాష్ అవుట్ఫ్లో లేకుండా చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు. రాధిక గారు, నాకు సోలార్ గురించి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనం కూర్చుంది ఇక్కడ 3rd floor ఆఫీసు. మా కంపెనీ కూడా పెరిగే కొద్దీ మేము ఇంకొక ఆఫీస్ కూడా తీసుకున్నాము. అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఫర్దర్గా మాట్లాడుకుందాం. షూర్, థ్యాంక్ యూ. రాధిక గారు, నాకు ఈ సోలార్ ఎనర్జీపై చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఈరోజు మీరు నాకు క్లారిఫై చేయాలి. డెఫినెట్గా. సోలార్ సెక్టర్లో మీకు 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా? మొత్తం సోలార్ కాదు, విండ్ ఎనర్జీ అండ్ సోలార్. సో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో నియర్లీ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ ఫ్రీయర్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ ఏంటండి మెయిన్గా? ఫ్రీయర్ ఎనర్జీ వచ్చి మెయిన్లీ సోలార్లోనే హౌసెస్ అండ్ బిజినెసెస్కి మేము సోలార్ సిస్టమ్స్ పెడతాము టు రెడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్. అంటే కరెంట్ బిల్లు లేకుండా మనము సోలార్ పెట్టుకుంటే మన సొంత జనరేషన్ అనమాట. ఓకే, ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, ఒక 2 BHK ఫ్యామిలీ సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టించుకోవాలంటే మినిమం ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది? అంటే దీనికి మెయిన్ వచ్చి అది 2 bedroom 3 bedroom కంటే దానికి ఒక స్థలం ఉండాలి. సో ఒక కరెంట్ బిల్ సుమారుగా మనం ఒక 2000 rupees to 3000 rupees కరెంట్ బిల్ మంత్లీ అనుకుంటే, వాళ్లకు ఒక 3 kilowatt సోలార్ సిస్టమ్ పెడితే వాళ్ళ బిల్ 0 అయిపోతుంది. సో 3 kilowatt సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టాలంటే ఒక 250 to 300 square feet స్పేస్ కావాలి. చిన్నదే, మరీ ఎక్కువ ఏం కాదు, కానీ ఓన్ టెరెస్ ఉండాలి, దాని మీద షాడో ఉండకూడదు. అంటే చుట్టుపక్కల పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉండకుండా పెట్టుకోవాలి. అది కాకుండా ఇప్పుడు సబ్సిడీ కూడా ఉంది గవర్నమెంట్ నుంచి. 3 kilowattకి 78,000 rupees గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి 2 లక్షల రూపాయలు అయితే 78,000 గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళ అకౌంట్కి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఆ పేపర్ వర్క్ ప్రాసెస్ కూడా మేమే అప్లై చేసి మేమే కస్టమర్కి వచ్చేదాకా మేమే చూసుకుంటాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి 1,25,000 దగ్గర వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దాన్ని మనకు 3-4 ఏళ్లలో వాళ్ళు పెట్టిన ఖర్చు వాళ్ళకు కరెంట్ బిల్ సేవింగ్స్ ప్రకారంగా రిటర్న్. అంటే దాంట్లో కూడా ఏమైనా లోన్ ఇస్తారా? సబ్సిడీ పోను ఏమైనా లోను తీసుకునే సదుపాయం ఉందా? ఉందండి. ఇప్పుడు మేము కస్టమర్ది క్రెడిట్ స్కోర్ అంటారు కదా, కొంచెం మనం మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నా, కార్ తీసుకున్నా లోన్స్ ఎలా ఇస్తామో మేము కూడా అలాగే మాకు డైరెక్ట్గా టైఅప్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు కస్టమర్కి కరెంట్ బిల్ కట్టకుండా ఈఎంఐ కట్టేసి కూడా సవతి ఉందన్నమాట. సో 6 months to 5 years వరకు మనము ఈఎంఐగా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, ఒక 2 BHK 3 BHK ఫ్యామిలీ ఉన్నది, ఒక 3 lakhsలో సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టించుకోవచ్చు, ఇన్స్టాలేషన్ చేయించుకోవచ్చు. దాంట్లో దాదాపు 78,000 గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది. మిగతాది ఎంత లోన్ తీసుకోవచ్చు, ఎంత కస్టమర్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది?
డౌన్ పేమెంట్ వచ్చి ఒక 10% ఉంటుంది, మిగతాదంతా లోన్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్ఓఐ ఉంటుందా ఏదైనా? రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 1,00,000 రూపాయలు కస్టమర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్లకు సుమారుగా 25,000 నుండి 30,000 సంవత్సరానికి సేవింగ్స్ ఉంటాయి కరెంట్ బిల్. సో 1,00,000 రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు 3.5 సంవత్సరాల్లో రిటర్న్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఒక్కసారి సోలార్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకున్నాక ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? యాక్చువల్లీ సోలార్ సిస్టంలో మూవింగ్ పార్ట్స్ అంటే కదిలేవి ఏమి ఉండవు కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ చాలా మినిమల్. మెయింటెనెన్స్ అంటే వీక్లీ మనం వెళ్ళి జస్ట్ వాటర్ పైప్తో క్లీన్ చేసేసుకుంటే, వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, ప్లాన్ జస్ట్ ఇట్లా స్ప్రే కొట్టేయటమే. దానికి కూడా మేము ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చాము. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు టెర్రస్ స్పేస్ ఇది కాకూడదు, మేము అది వాడుకునేటట్టు ఉండాలంటే మేము ఎలివేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే మనిషి కింద తిరిగేలాగా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు పైకి ఎక్కి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలని ఇబ్బంది అనిపిస్తే చిన్న స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టేసాం. ఇప్పుడు మన గార్డెన్ లైటింగ్స్కి దగ్గర గార్డెన్స్లో స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, ఈవినింగ్ 6 o'clock ఓపెన్ అయిపోతుంది పొద్దున్న. సేమ్ అలాగే ఒక చిన్న స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ పెడతామన్నమాట సోలార్ పైన. ఆటోమేటిక్గా అవి ఆన్ అయిపోయి ప్యానల్స్ క్లీన్ కూడా చేసేస్తాయి. సో మనకు యూనిట్స్ వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. కొందరు పీపుల్కి అంటే దీని మీద కొన్ని అపోహలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ సోలార్ ప్లాంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ముట్టుకుంటే షాక్ వస్తుందేమో, పిల్లల్ని దాని దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వరు కూడా, ఏదైనా అది పవర్ ఉంటుందేమో అని. నిజంగా దాంట్లో దాన్ని ముట్టుకుంటే ఏం కాదా? అఫ్ కోర్స్ ఏం కాదు, అదే అని లైట్గా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మేము ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు క్వాలిటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వాలిటీ అండ్ సేఫ్టీ. సేఫ్టీ వచ్చి ఎర్తింగ్ అంటారు. చాలా మందికి అది ఎర్తింగ్ ఎందుకు చేస్తారు అంటారు, ఎందుకంటే మనం ప్యానల్స్ పెట్టినవి హై పవర్ జనరేటింగ్ డీసీ పవర్ జనరేట్ చేస్తాయి. అది ఇన్వర్టర్ ద్వారా ఏసీ పవర్గా మారి మన ఇంటికి కన్సంప్షన్ కోసం వాడుకుంటాం. సో అక్కడ ఎర్తింగ్ చేస్తాం. డీసీ సైడ్ ఎర్తింగ్ చేయాలి, ఏసీ సైడ్ ఎర్తింగ్ చేయాలి. ఇంకొక ప్రికాషన్ ఏంటంటే లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అంటారు. ఇప్పుడు మనకు వర్షాకాలం లైట్నింగ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఆ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అనేది ఇది సిస్టమ్ పాడు కాకుండా బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట. సో లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎర్తింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది సేఫ్టీ సిస్టమ్స్. దాని తర్వాత మనం మామూలుగా కూర్చోవచ్చు. మనం తర్వాత సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు చూపిస్తాం అంటే ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలన్నది ప్రతి ఒక్కటి మీరు చెప్తారు, మేము చెప్తాం అంతే. జనరల్గా మీ దగ్గరికి వచ్చే కస్టమర్స్ ఏది అడుగుతున్నారు? మా దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సేఫ్టీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంతమందికి ఏస్థెటిక్స్ అంటే ఎలివేషన్ దెబ్బతినకూడదని, ఎందుకంటే కొత్త ఇళ్ళు కట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి కొంచెము ఒకలాగా కట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ప్యానల్స్ బాగోవు చూడడానికి, ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని అనుకున్న వాళ్ళు మా దగ్గరకు వస్తే, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారింది, బైఫేషియల్ ప్యానల్స్ అని కూడా వచ్చాయి. గ్లాస్ టు గ్లాస్ అంటే ఫ్రేమ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో డైరెక్ట్లీ ఆల్ గ్లాస్ టు గ్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి చూడడానికి కూడా అది బాగుంటుంది. సో అలాంటి సిస్టమ్స్ కూడా మేము ఇప్పుడు అందజేస్తున్నాం. ఒక ఇంటి నుంచి ఇంకో ఇంటికి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు సోలార్ సిస్టమ్ని కూడా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు? 100%. అది మనకు అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది మాకు ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒక 4 years తర్వాత పెట్టుకున్నాక మాకు ప్లీజ్ ఇది డిస్మాంటిల్ చేయమంటే మనం అది మొత్తం తీసి విడదీసి మళ్ళీ వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత పెట్టవచ్చు. లేకుంటే ఇంకొక ఊరు వెళ్ళినా, పక్కన వేరే సిటీకి షిఫ్ట్ అయినా, ఇంకొక ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి వెళ్ళినా అది మనం మార్చుకోవచ్చు. మీరు సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత మీ సర్వీసెస్ తర్వాత కూడా ఉంటాయా? అది ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం 1,00,000 2 లక్షలు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో 25 ఏళ్ళు సోలార్ సిస్టమ్కి వారంటీ ఉంటుంది. 25 years. ఓకే, మనకు పే బ్యాక్ మీరు రిటర్న్స్ అన్నట్టు 3 ఏళ్ల లోపల రిటర్న్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ అంటిల్ 25 years ఆఫ్ లైఫ్. సో ఆ టైంలో ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా మేమే హెల్ప్ చేస్తాము. మా దగ్గర ఫ్రేర్ ఎనర్జీ యాప్ ఉంది. ఆ ఫ్రేర్ ఎనర్జీ యాప్ ద్వారా మీరు ఒకవేళ ఏదైనా సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నా మీరు చూసుకోవచ్చు. దాంట్లో జనరేషన్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ మా దగ్గర ప్రతి సిటీ మేము ఎక్కడైతే సోలార్ సిస్టమ్ పెడుతున్నామో మాకు సర్వీస్ నెట్వర్క్ ఉంది. వితిన్ 24 to 48 hours మేము సర్వీస్ ఇంజనీర్ని కస్టమర్ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మా కాంపిటీటర్స్ అండ్ ఆల్ నాట్ అందరు చేయరు. అది ఇంకోటి ప్రైస్ కూడా కంపేర్ చేసుకుంటారు. ఈ సోలార్ గురించి అంటే జనాల్లో ఈ ప్యానెల్స్ గురించి అవగాహన అంతగా లేదు. ఎలాంటి సోలార్ ప్యానెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే బేసిక్గా ఏం చూడాలి, ఎలాంటి కంపెనీని చూస్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు మనము ఒక బ్రాండ్ని ట్రస్ట్ చేస్తే, లెట్స్ సే మనం ఒక మారుతి కార్ కొనాలనుకుంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి టైర్స్ ఏం వాడుతున్నారు, ఎంజిన్ ఏంటి అనేది మనం పట్టించుకోము. ఆ బ్రాండ్ ఇచ్చేది మనము ట్రస్ట్ చేస్తాము. కరెక్టా? ఫీచర్స్ అడుగుతాం. ఓకే, నాకు ఆటోమేటిక్స్ ఇది కావాలా, నాకు లెదర్ సీటింగ్ కావాలి, నాకు అవన్నీ మనము అప్గ్రేడ్స్ లాగా అనుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు మనం బేస్ మోడల్ కొన్న సిస్టమ్ కార్ విల్ రన్, ఆ ఫీచర్స్ ఉండవేమో. సేమ్ విత్ సోలార్.
కంపెనీ ఏ కంపెనీతో అయితే మీరు సోలార్ పెట్టించుకుంటున్నారో అది అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు నేను టెక్నాలజీ కూడా మారుతూ ఉంటుంది సోలార్లో. సో కస్టమర్స్కి సగం కన్ఫ్యూజన్ అది. ఇంతకుముందు పాలిక్రిస్టలైన్ ఉండేది, ఇప్పుడు మోనోపర్క్, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఇస్ టాప్కాన్ అండ్ బైఫేషియల్ ప్యానెల్స్ అంటున్నారు. అదేం వరి అవ్వక్కర్లేదు. మన కరెంట్ బిల్ తగ్గుతుందా లేదా అనేది ఫస్ట్, సర్వీస్ ఉంటుందా లేదా అనేది సెకండ్. మీరు అన్నట్టు సేఫ్టీ అండ్ క్వాలిటీ ఉంటే వీఆర్ హ్యాపీ. అవన్నీ ఇప్పుడు మా ప్రేయర్ ఎనర్జీ దగ్గరకు వస్తే నో కాంప్రమైజ్. ప్రేయర్ ఎనర్జీ ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుందా? 100%. అదే కదా, మేము ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో లేము కాబట్టి అక్కడ టెక్నాలజీ మారే కొద్దీ మేము అది ఫస్ట్ కస్టమర్కి తీసుకొచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నా లైన్, ఇప్పుడు నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నానంటే ఆ లైన్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. మాకు అవన్నీ ఆలోచన లేదు. మార్కెట్లో ఏది కొత్త టెక్నాలజీ, రిలయబుల్, బ్యాంకబుల్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అప్రూవ్ టెక్నాలజీ ఉంటుందో అది మేము కస్టమర్కి డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు వెదర్ చేంజ్ అయిన కొద్దీ ఈ సోలార్ ఎనర్జీలో కూడా చేంజెస్ ఉంటాయి కదా? సో అందరికి ఇదే డౌట్, మాన్సూన్ సీజన్ ఇప్పుడు వర్షాకాలం ఏమవుతుంది అనేది. సమ్మర్ సీజన్లో జనరేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా వింటర్స్లో కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే సోలార్ అనేది కూల్గా ఉండి సన్లైట్ ఎక్కువ ఉంటే మ్యాక్సిమం జనరేషన్ ఉంటుంది. వర్షాకాలం కొద్దిగా జనరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ పూర్తిగా ఏమీ ఆగిపోదు సిస్టమ్. రాధిక గారు, సోలార్ కంపెనీస్ అంటే మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి, వాటికి మీ ఫ్రైర్ ఎనర్జీకి డిఫరెన్స్ చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్లీ మల్టిపుల్ డిఫరెన్సెస్. ఒకటి వచ్చి మేము ఓన్లీ కంపెనీ ఇన్ ద కంట్రీ ఈరోజు ఒకటి యాప్ డెవలప్ చేసాము కస్టమర్ కోసము. అందులో యూనిఫామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. కస్టమర్ యూనిఫామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా, ఒకవేళ నేను ఈరోజు మీరు కస్టమర్ ఆలోచిస్తున్నాను నేను ఇంటికి పెట్టుకోవాలంటే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు కరెంట్ బిల్ ఒకటి ఎంటర్ చేస్తే మీకు చెప్తుంది అనమాట ఎంత సిస్టమ్ సైజ్ కావాలి, దానికి షాడో ఫ్రీ స్పేస్ ఏరియా ఎంత కావాలి, లోన్ అప్లై చేయాలంటే ఆల్ త్రూ ది యాప్. స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేసినట్టే మీకు ఎప్పుడు ఆర్డర్ ఇంటికి వస్తుంది, ఎప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ జరుగుతుంది, మీ వారంటీ డాక్యుమెంట్స్, సర్వీస్ రిక్వెస్ట్, అదంతా అయిపోయిన తర్వాత సిస్టమ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది కూడా డైలీ బేసిస్ మీద కూడా మీకు ఇమ్మీడియట్గా యాప్ మీద ఉంటుంది. అదొకటి. సెకండ్లీ మాకు ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్. సేఫ్టీ, క్వాలిటీ కూడా మేము చాలా మెయింటైన్ చేస్తాము. అండ్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, అంటే కస్టమర్కి ఒకవేళ రేపొద్దున ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మాకు ఒక్కటి ఫోన్ చేస్తే మేము చూసుకుంటాం. చాలామంది ఏమంటారంటే మీరు వెండర్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడుకోండి, ప్యానల్ పోయినా ఇన్వర్టర్ పని చేయకపోయినా ఆ హ్యాసిల్ లేదు. ఐ విల్ టేక్ ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మేము రిజాల్వ్ చేస్తాము. అవన్నీ కాకుండా కూడా సర్వీస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ సేల్ సపోర్ట్ మాకు ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు ఈరోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది 25 ఏళ్ళు నడవాలంటే ఏదో ఒకటి మనకు చిన్న పార్ట్స్ పోవటము ఏదన్నా ఉండొచ్చు. ఇట్స్ లైక్ హ్యావింగ్ అ కార్ కూడా మెయింటెనెన్స్ తక్కువ, కానీ ఆ 10,000 కిలోమీటర్స్కి మనం చేయించుకోవాలి. సేమ్ వే సోలార్కి కూడా ఏదైనా మెయింటెనెన్స్ ఉంటే వీ ప్రొవైడ్ ఇట్. సో ఆఫ్టర్ సేల్ తర్వాత కూడా, ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత కూడా ప్రతి ఒక్కటి మీరు ప్రతిదీ కేర్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈ 10 years నుంచి మీ కంపెనీ అంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. ఆ సీక్రెట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది. సో నాకు ఇంకో చిన్న డౌట్, ఇప్పుడు సోలార్ పవర్ని మనం సేల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటుందా? దాంట్లో ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఇక్కడ అనుకుంటే ఆ ఛాన్స్ ఇప్పుడు అయితే లేదు. గవర్నమెంట్కే అమ్ముకోవచ్చు కావాలంటే. లెట్స్ సే మీరు సిస్టమ్ సైజ్ మీరు కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఎక్సెస్ యూనిట్స్ గ్రిడ్కి వెళ్ళిపోతాయి. నెట్ మీటరింగ్ ద్వారా గ్రిడ్కి వెళ్ళిపోయిన యూనిట్స్ ఒకవేళ మీరు కన్జ్యూమ్ చేయలేదనుకోండి, రేపు 6 నెలల తర్వాత వాళ్ళు ఒక టాలీ చేస్తారనమాట. మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేశారు, మీరు మాకు ఎక్స్ట్రా ఇస్తే దానికి యూనిట్ రేట్ ప్రకారం 2 to 3 రూపీస్ యావరేజ్ పూల్ ప్రైస్ అంటారు. ఆ రేట్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ కస్టమర్కి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, రెసిడెన్షియల్ కాకుండా కమర్షియల్ కూడా మీరు సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారు కదా? ఎస్, చేస్తామండి. చిన్న వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ 2 రకాలు, దాంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్. కమర్షియల్ కస్టమర్స్ వచ్చి వాళ్ళ యూనిట్ రేట్ ఇప్పుడు చాలా హై ఉంటుంది అనమాట. కమర్షియల్ అంటే ఇప్పుడు స్కూల్స్, కాలేజెస్, హాస్పిటల్స్, పెట్రోల్ పంప్స్, చిన్న బిజినెసెస్, ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆఫీసెస్ యూనిట్ రేట్ తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో వచ్చి 10 రూపీస్ పైన ఉంది పర్ యూనిట్. సో ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. అదే ఇంకొకటి ఇండస్ట్రియల్ కస్టమర్స్. ఇండస్ట్రియల్ అంటే ఫ్యాక్టరీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్. వాళ్లకు బిట్వీన్ 7.5 to 9 రూపీస్ ఉంటుంది, 8 రూపీస్, 8.5 రూపీస్ వాళ్ళు తీసుకునే కాంట్రాక్ట్ లోడ్ ప్రకారం. వాళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే నెల వాళ్ళు కట్టుకునేది లక్షల్లో ఉంటుంది కరెంట్ బిల్లు. వాళ్ళకు చాలా యూస్ఫుల్ సోలార్ వెళ్ళాలంటే. అండ్ లోన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్ అంటారు. అప్ టు 50 lakhs వీ కెన్ డూ వితౌట్ ఎనీ కొలాటరల్. ఆ లోన్స్ ద్వారా వాళ్లకు కరెంట్ బిల్లు తగ్గుతుంది,
తగ్గినందుకు ఈఎంఐ కట్టేసుకొని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో ఎవరైనా సోలార్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు, దానివల్ల కరెంటు బిల్లు పూర్తిగా తగ్గే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది, అంతేనా? ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాలేమో, అంత ఎందుకు ఈ 1000-2000 నెలకు కట్టుకుంటే అయిపోతుంది అన్న దాంట్లో కూడా ఉంటారు. సో అలా కూడా భయపడిన అవసరం లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది, మీరు లోన్ సదుపాయం కూడా కల్పిస్తారు. నెలకు ఆ 2000 కట్టే 2-3 కట్టే బాధ కూడా పోతుంది, ఆ డబ్బులు కూడా మిగులుతాయి. సో పెట్టుబడి చాలా తక్కువ అంటారు, అంతేనా? అంతే. సో మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన సోలార్ ప్లాంట్ ఏమైనా చూపిస్తారా నాకు? మనం ఇప్పుడు వెళ్దాము, ఇక్కడ దగ్గరలో ఒకటి ఉంది. అది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ప్యానెల్స్, మీరు చెప్పినట్టు ఇండియన్ ప్యానెల్స్, బైఫేషియల్ ప్యానెల్స్, గ్లాస్ టు గ్లాస్, ఎలివేటెడ్ స్ట్రక్చర్. అక్కడ మనం వెళ్ళి నెట్ మీటర్ చూద్దాము, మిగతా కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయో చూపిస్తాను. ఫ్రీయర్ ఎనర్జీ సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన ఒక హౌస్ దగ్గరికి ఇప్పుడు మేము వచ్చాము. నాతో పాటు ఉన్నారు ఫౌండర్ రాధికా చౌదరి గారు. రాధికా గారు, నాకు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? మీ సర్వీసెస్ గురించి అండ్ సోలార్ బెనిఫిట్స్ గురించి చెప్పండి. ఇది ఎంత ఎస్ఎఫ్టీ అసలు? ఇది 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ కంటే తక్కువ అండి. ఒక 10 కిలోవాట్ సిస్టమ్, ఒక 20 ప్యానెల్స్ ఉన్నాయి, సోలార్ ప్యానెల్స్. ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, మనకు గ్లాస్ టు గ్లాస్ అంటారు, బైఫేషియల్ ప్యానెల్స్. ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ప్యానెల్సే. ఓకే. ఇప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, కింద నడిచేలాగా కూడా కొద్దిగా హైట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాము. ఈ స్ట్రక్చర్ కూడా మనకు పాడు కాకుండా గ్యాల్వనైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ హాట్ డిప్ గ్యాల్వనైజ్. దాని తర్వాత వి పెయింటెడ్ ఇట్ ఇంటూ మేక్ కొంచెం వుడెన్ లుక్ రావాలని బ్రౌన్ కలర్ ఇచ్చాము అంతే. అంటే సేఫ్టీ పరంగా మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ? సేఫ్టీ పరంగా అంటే ఇప్పుడు ఒకటి, ఇది డీసీ కరెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో డీసీ సైడ్ నుంచి మనము అర్థింగ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది అర్థింగ్ మొత్తం చేసామండి. సో మనకు షాక్ ఉండదు. ప్లస్ ప్యానెల్ టు ప్యానెల్ కూడా మనం అర్థింగ్ ఇచ్చాము. సో దెర్ ఇస్ నో లీకేజెస్ ఆఫ్ కరెంట్. అన్నైన తర్వాత కూడా ఏసీ సైడ్ మనకు ఇన్వర్టర్ ఉంది, మళ్ళీ తర్వాత పైన లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఉంది, దానికి కూడా అర్థింగ్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో కింద మనం అర్థింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం, అర్థింగ్ పిట్స్. అవి అన్నీ అనుకున్న తర్వాత కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సేఫ్టీ అనేది. ఇప్పుడు వర్షాకాలం అనుకోండి, లేకుంటే హెవీ విండ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 180 km/h విండ్ స్పీడ్కి విత్స్టాండ్ చేసే విండ్ స్పీడ్ కూడా డిజైన్ అనమాట. సో మా డిజైన్ టీమ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మరీ ఎత్తుగా పెట్టి స్ట్రక్చర్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే గాలికి ఎగిరిపోతాయి ప్యానల్స్. చాలా చోట జరిగాయి కూడా ఇలాంటివి, కష్టం. సో మీకు అదర్ కంపెనీస్కి అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్? అంటే క్వాలిటీ పరంగా చాలా బాగా ఇస్తారు అని మార్కెట్లో మీకు పేరుంది, క్వాలిటీ విషయంలో రాజీ పడరని, అంతేనా? ఇంకా వేరే విషయంలో ఎలా కంపేర్ చేస్తారు? అంటే ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్న విషయాలు. ఇప్పుడు వైజాగ్ ఇవన్నీ కోస్టల్ లొకేషన్స్ కదా, అలాంటి ప్లేసెస్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్యానల్స్ ఎంత బాగున్నా ఈ స్ట్రక్చర్ కాంప్రమైజ్ అయిందంటే సిస్టమ్ పాడైపోతుంది. 25 ఏళ్ళు ఎలా అని మిగులుతుంది. అలా అనుకుంటే దాని ప్రకారంగా మేము డిజైన్ చేసినప్పుడు గ్యాల్వనైజ్ స్ట్రక్చర్, అర్థింగ్, లైట్నింగ్ అరెస్టర్, విండ్ స్పీడ్స్కి ఇది ఎగిరిపోకుండా టైట్నింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రూస్. మా క్వాలిటీ చెక్ బిఫోర్ డిస్పాచ్ అయినప్పుడు, మెటీరియల్ వచ్చినప్పుడు చూస్తాము క్వాలిటీ. ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్ తర్వాత కూడా కస్టమర్ దగ్గర మేము ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాము. ఇవంతా సివిల్ వర్క్ కూడా మేమే చేస్తాం. సో మీరే చేస్తారు, అన్ని మొత్తం క్లీన్గా చేస్తాం. సో మనకు ఒక సైట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇది పెద్ద సిస్టము. ఇది మామూలుగా మనం ఒక 2-3 కిలోవాట్స్ అనుకుంటే దీంట్లో సగం సైజే. సో 300-400 స్క్వేర్ ఫీట్లో అయిపోతుంది. అది మనకు 1.5-2 డేస్లో మ్యాక్సిమం వర్క్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ ఓనర్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళకు అసలు కరెంటు బిల్లు రావట్లేదంట. అవునండి, ఇక్కడ వాళ్ళకు ఒక 12-15 వేలు వచ్చేది కరెంటు బిల్లు. ఇప్పుడు ఇది 10 కిలోవాట్ 11 కిలోవాట్స్ ఆల్మోస్ట్ బిల్ వాళ్ళకి జీరో వస్తుంది. 10 కిలోవాట్స్ తీసుకోవాలంటే మినిమం బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుంది? నియర్లీ 4.5 to 5.5 lakhs. మనం ఇప్పుడు ఎలివేటెడ్ స్ట్రక్చర్ కొంచెం ఇవన్నీ ఒక నార్మల్గా పెట్టాలంటే రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎలివేటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఇవి బైఫేషియల్ ప్యానల్స్ కాబట్టి కొంచెం రేట్ ఎక్కువ. అంతేగాని అదర్వైజ్ 5 lakhs లోపలే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, 5 lakhs లోపలే 10 కిలోవాట్స్ సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ మీరు చేస్తారు. దాని తర్వాత సర్వీస్ కూడా, ఆఫ్టర్ సేల్ తర్వాత సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది. అది మీకు ఉన్న మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్కటి దాంట్లో ఉంటుంది, అంతేనా? ఒక కస్టమర్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యాక ఈ సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్కి మీరు ఎంత టైం తీసుకుంటారు? యాక్చువల్లీ మన డిజైన్ ఫేజ్ అనేది ఉంటుంది. మేము ఒక కస్టమర్కి వాళ్ళు ఇంటి పైన ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు, ఇక్కడ ఇండియాలో వాస్తు అనేది ఒకటి, షాడో చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ చూసుకొని మా డిజైన్ టీమ్ ఫస్ట్ ఒక 3D లేఅవుట్. సో దానికి ఒక సైట్ విజిట్ అయ్యి 3D లేఅవుట్ చేయడంలో ఒక 1 week 10 days పడుతుంది. దాని తర్వాత మేము కస్టమర్ ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత మటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ఇంకొక 2 weeks పడుతుంది. ఇన్స్టలేషన్ వచ్చి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత
4 to 6 weeks లోపల ఇన్స్టలేషన్ క్లిక్ చేసేస్తాం. మీకు దీంట్లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మంచి క్వాలిటీ సోలార్ ప్యానెల్స్ మీరు అందిస్తున్నారు, సేల్ తర్వాత కూడా మంచి సర్వీస్ మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, 25 years వ్యారంటీ అని కూడా చెప్తున్నారు. బెనిఫిట్స్ గురించి ఒకసారి మళ్ళీ మా ప్రేక్షకుల కోసం. ఒకటి వచ్చి కరెంట్ బిల్ తగ్గుతుంది, ఎన్వైరన్మెంట్ కి చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనం రాను పొల్యూషన్ పెరిగిపోతూ ఉంది. సో అలా అనుకుంటే గవర్నమెంట్ మనకి ఇంత పుష్ చేస్తున్నప్పుడు సింపుల్ మొబైల్ ఫోన్ ₹1,00,000 పెట్టే బదులు సోలార్ సిస్టమ్ మీద పెట్టుకుంటే మన కరెంట్ బిల్ తగ్గిపోతుంది. అవన్నీ కాకుండా మెయింటెనెన్స్ ఇస్ వెరీ మినిమల్ అండ్ అసెట్ కూడా ప్రొటెక్టెడ్. అంటే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ల్యాండ్ కొన్నా ఏదైనా కొన్నా అది ఏదో వేరే చోట ఉంటుంది. ఇదైతే మన ఇంటిపైనే ఫుల్లీ ప్రొటెక్టెడ్. మనము అదే బండిలోనో కారు బైక్ అంటే అది బయట ఉంటుంది. సో ఇది ఇక్కడే. అండ్ వి ప్రొవైడ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము, ఫైనాన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో మేకింగ్ ఇట్ ఈజీ అసెట్ ఓనర్షిప్. అంటే అది కొనాలి అనుకుంటే సింపుల్ ప్రాసెస్. సో సబ్సిడీ అనేది మీరు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సబ్సిడీ దానికి సంబంధించిన అన్ని మీరే చూసుకుంటారు, లోన్ మీరే చూసుకుంటారు. ఆ తర్వాత అన్ని ఇన్స్టాలేషన్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ 25 years సర్వీస్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీ కంపెనీ చూసుకుంటుంది. అవునండి, 5 year వారంటీతో వస్తుంది. ప్యానల్స్ ఏమో 25 year జనరేషన్ గ్యారంటీ అంటారు. సో అది ప్యానల్ కంపెనీ నుంచి మనకు చాలా మట్టుకు దాదాపు 90% కరెంటు బిల్లు తగ్గిపోతుంది. జస్ట్ ఒకటి 10% అలా చెల్లిస్తే సరిపోతుంది, అంతేనా? థ్యాంక్ యూ రాధికా చౌదరి గారు, చాలా విషయాలు మాకు చెప్పారు. చూసారు కదా, సోలార్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి. మీ కరెంటు బిల్లుని దాదాపు 90%, 100% కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఫ్రయర్ ఎనర్జీ ద్వారా సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయించుకోదలుచుకుంటే వాళ్ళకు మొబైల్ యాప్ ఉంది అండ్ వెబ్సైట్ ఉంది. ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ కోసం కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. చూస్తూనే ఉండండి సుమన్ టీవీ.